नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी भरत सोनवणे. सर्वात प्रथम सर्वांचे माझ्या चॅनलवरती हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, नुकताच आपली आता द्वितीय सत्र परीक्षा जवळ आलेली आहे. परंतु जे काही या करोनाच्या काळामध्ये आपले जे काही उत्तरे आहेत किंवा एखादा पेपर कशा पद्धतीनं सोडवायचा, नेमकं या संदर्भामध्ये संपूर्ण माहिती आजच्या भागामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांचे पेपर हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी गुण मिळवलेले आहेत आणि एक चांगल्या पद्धतीचा पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, अशाही विद्यार्थ्यांची माहिती आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत. तर चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, अधिक वेळ न घेता आज आपण या ठिकाणी सेकंड युनिट टेस्ट 2021-22 विषय सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स क्लास 7th मार्क्स 15 टाइम 1 आवर या विषयीचा जो पेपर आहे तो आपण आजच्या भागामध्ये आज या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी महाराष्ट्र विद्यालय निलंगा सेकंड युनिट टेस्ट 2021-22 सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स क्लास 7 मार्क्स 15 टाइम 1 आवर. ओके, and question number 1, that is solve any 5 for 15 marks. Here question number 1, principal is equal to 21,000 rupees, rate of interest in 6% per annum, time is equal to 4 years, and we must want to find out interest is equal to how much and amount is equal to how much for 3 marks. तर या ठिकाणी कोणतंही उत्तर ज्यावेळेस आपण लिहिण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यावेळेस आपणाला जी काही दिलेली माहिती आहे ती दिलेली माहिती सुरुवातीला या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर काय काय दिलेलं आहे पहा. आन्सर गिवन. प्रिन्सिपल, फॉर प्रिन्सिपल वी कॅन यूज कॅपिटल P. Principal is equal to 2,100 rupees, and for rate of interest we can use capital R. Rate of interest is equal to 6% per annum, and for time we can use capital T. Time is equal to 4 years, and that is the given information, and we must want to find out interest and amount. So firstly we can write here, that is interest is equal to, firstly write the formula. Okay, interest is equal to P into R into T divided by 100. That is means principal into rate of interest into time divided by 100. Okay, then put the values. Okay, principal, that is 2,100 into rate of interest 6% per annum into time 4 years. It means that 2,100 into 6 into 4 divided by 100. Then here that 0, that 0, that 0, that 0, 0, 0 get cancel. Then remaining here, that is 21 into 6 into 4. That is means 6 into 4 is equal to 24. It means that remaining, that is 21 into 24. Okay, and their product is equal to, that is 21 into 24 is equal to, that is 504 rupees. It means that interest is equal to 504 rupees. Then also we must want to find out amount. Okay, so amount is equal to, formula, firstly write the formula. Amount is equal to principal plus interest, principal plus interest, and principal is equal to 2,100 plus
and interest is equal to 504 rupees. So our answer is, that is 2604 rupees. It means that amount is equal to 2604 rupees. Okay, and our final answer we can write here in this way: interest is equal to 504 rupees and amount is equal to 2604 rupees. ओके, तर अशा पद्धतीनं म्हणजे फर्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो आपण अशा पद्धतीनं व्यवस्थित पद्धतीने या ठिकाणी सोडवायचा आहे. जर आपण अशा पद्धतीनं व्यवस्थित सिस्टमॅटिक जर सोडवलेलं असेल तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 2 यामध्ये पहा, द स्टॉक ऑफ अ ग्रेन इन गव्हर्नमेंट वेअरहाऊस लास्ट 30 days for 400 people. How many days will it last for 6,000 people? And that question for 3 marks. ओके, तर याही प्रश्नामध्ये आपल्याला सुरुवातीला कोणताही प्रश्न असो, जर आपण दिलेली माहिती जर लिहिली आणि आपल्याला काय शोधायचं आहे हे जर लिहिलं तर निश्चितपणे आपल्याला हा प्रश्न व्यवस्थित पद्धतीने सोडवता येणार आहे. तर यामध्ये काय काय दिलेलं आहे पहा, गिवन number of days and people. Number of days 30 and number of people are, that is 400, and number of peoples, when number of peoples are, that is 6,000, and number of days, here we must want to find out number of days. Say, then we can write here, this is an example of inverse proportion. This is an example of inverse proportion. Then we can write, suppose the stock of grain lasts for X days for how many people? That is 6,000 people. That is 6,000 people. So we can write here 6,000 into X. 6,000 into X is equal to 400 into 30. 400 into 30. Here we must want to find out the value of that X. And what is the X? X is number of days. Number of days. Okay, so we can write here X is equal to 400 into 30 divided by 6,000. It means that 0, that 0, that 0, let us see, 0 0 get cancel, 0 0, that 0, that 0 get cancel, and here remaining only 4 into 3, and we know that 4 into 3, 4 3s are, that is 12, and 6 is to 6. It means that 12 by 6. It means 12 by 6 means 6 1s are 6 and 6 2s are 12. 6 2s are 12. So our answer is 2. So that is the word problem. So our answer must be in words. So we can write here 2 days. 2 days will it last for 6,000 people. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला सेकंड नंबरचा जो काही प्रश्न आहे तो अशा पद्धतीने या ठिकाणी सॉल्व करायचा आहे. यानंतर प्रश्न क्रमांक 3 आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. यामध्ये पहा, द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स रेडियस. फाइंड इट्स रेडियस. ओके, तर काय काय दिलेलं आहे पहा, सर्कम्फरन्स दॅट इज मीन्स सी इज इक्वल टू 616 centimeter, and here we must want to find out the radius. Radius is equal to how much? So तर आता जे विद्यार्थी असतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण जे काही फॉर्म्युले आहेत पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण एकच फॉर्म्युला जर व्यवस्थित पद्धतीने या ठिकाणी केलेला असेल तर आपल्याला माहिती आहे की त्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपण विविध फॉर्म्युले या ठिकाणी तयार करू शकतो. तर त्याच फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपण या ठिकाणी रेडियस इज इक्वल टू, ज्यावेळेस सर्कम्फरन्स दिलेला असेल त्यावेळेस रेडियसचा फॉर्म्युला कोणता असणार आहे?
radius is equal to circumference into 7, circumference into 7 by 2 into 22, 2 into 22. यानंतर आपण त्या जर व्हॅल्यूज या ठिकाणी ठेवल्या, c इज इक्वल टू 616 इंटू 7 डिवायडेड बाय 2 इंटू 22. ओके, आणि ज्यावेळेस आपण हे कॅल्क्युलेशन्स या ठिकाणी करू त्यावेळेस आपलं जे काही आन्सर असणार आहे हे फायनल आन्सर आपलं या ठिकाणी 98 येणार आहे. काय येणार आहे? 98. आणि युनिट कोणतं दिलेलं आहे पहा या ठिकाणी? सेंटीमीटर. तर आपल्याला हे युनिट सुद्धा या ठिकाणी कंपल्सरी लिहायचं आहे, 98 सेंटीमीटर. ओके, तर आपण फायनल आन्सर काय लिहिलेला आहे पहा? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर. तर निश्चितपणे आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने आपण या ठिकाणी जे काही प्रश्न या ठिकाणी पाहत आहोत हे व्यवस्थित पद्धतीने समजत असतील आणि आपलं जे काही उत्तर आहे ते आपण उत्तर कसं स्टेप बाय स्टेप लिहिलं पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी समजणार आहे. त्याच पद्धतीने पहा क्वेश्चन नंबर 4. अशोक डिपॉझिटेड 25,000 रुपीज इन बँक at a rate of 8% per annum for 3 years. How much interest does he get every year? How much altogether? And that question is also for 3 marks. Okay. तर आता हा वर्ड प्रॉब्लेम आहे. तर याच्यातील इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी सुरुवातीला लिहायचं आहे. काय काय दिलेलं आहे? व्हॉट इज गिवन? And the given information is principal is equal to 25,000 rupees, rate of interest is equal to 8% per annum, then time is equal to 1 year. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यायची पहा. आता या ठिकाणी टाइम काय दिलेला आहे पहा? आपल्याला 3 इयर्स दिलेला आहे. ओके, पण विचारलेलं काय आहे पहा या ठिकाणी? हाऊ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एव्हरी इयर. काय म्हटलेलं आहे पहा? एव्हरी इयर. ओके, प्रत्येक वर्षी. ओके, प्रत्येक वर्षी किती इंटरेस्ट मिळालेलं आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला स्टार्टिंगला या ठिकाणी टाइम जो आहे तो टाइम 1 इयर या ठिकाणी घ्यावयाचा असणार आहे. ओके, तर यामध्ये पहा आपल्याला या ठिकाणी इंटरेस्ट काढायचा आहे आणि अमाऊंट सुद्धा या ठिकाणी काढायची आहे. ओके, तर या ठिकाणी अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ड्रॉ करायची नाही आहे पहा. ओके, इंटरेस्टच काढायचा आहे. तो इंटरेस्ट फॉर 1 इयर अँड ऑल्सो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. ओके, तर या ठिकाणी फक्त इंटरेस्ट आपल्याला काढायचा आहे. तर काय दिलेलं आहे पहा? स्टार्टिंगला आपल्याला फॉर्म्युला लिहायचा आहे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम divided by 100, divided by 100. Then what is also given? Principal, then put the values. Principal is equal to 25,000, rate of interest is equal to 8 and time is equal to 1 year for every year. So we can take here t is equal to 1 year. Okay, then या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर या ठिकाणी पहा 25,000 इंटू 8 इंटू 1 डिवायडेड बाय 100. दॅट झिरो गेट कॅन्सल, दॅट झिरो गेट कॅन्सल अँड हिअर रिमेनिंग दॅट इज 250 इंटू 8 इंटू 1. इट मीन्स दॅट 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. सो वी कॅन राईट हिअर दॅट इज 250 इंटू 8. Okay, then 250 into 8, that is means 2,000. That is means 2,000 rupees. That is the interest for 1 year. That is the interest for 1 year. So we can write here interest for 1 year is equal to 2,000 rupees. Interest for 1 year is equal to 2,000 rupees and interest for 3 years. That is means interest for 1 year into 3. Okay, that is means we can write here 2,000 into 3. It means our answer is 6,000 rupees. 6,000 rupees.
word problem is given, so we can write our answer in words. Ashok will get 2000 rupees each year and 6000 rupees altogether as interest. काय ॲज अ इंटरेस्ट 6000 रुपीज ॲज अ इंटरेस्ट त्याला 3 वर्षानंतर तो मिळणार आहे. यानंतरचा आपला नेक्स्ट क्वेश्चन असणार आहे क्वेश्चन नंबर 5. इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches of feed, how many will 1280 rupees buy? That is question also for 3 marks. तर या ठिकाणी काय काय दिलेलं आहे पहा. आपणाला हे जे काही प्रश्न आहे हा प्रश्न नेमकं प्रपोर्शनच्या बाबतीमध्ये आहे. मग तो डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे का इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे आणि तो कुणाशी आहे तर ते आपणाला या ठिकाणी सुरुवातीला लिहिणं गरजेचं असणार आहे. तर यामध्ये पहा हे जे प्रपोर्शन आहे ते आपण कशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे. कॉस्ट ऑफ बंचेस ऑफ फीड बाय क्वांटिटी ऑफ बंचेस ऑफ फीड ओके इज इक्वल टू 600 बाय 15 इज इक्वल टू 1280 by question mark. Okay, and this is an example of direct proportion. This is an example of direct proportion. So we can write here, suppose the bunches of feed bought for 1280 rupees be x. Okay, तर 1080 रुपीजला किती बंचेस ऑफ फीड भेटणार आहेत तर x असं आपण या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत स्टार्टिंगला. देन वी कॅन राईट हिअर 600 बाय 15 इज इक्वल टू 1280 बाय x. बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वी कॅन राईट हिअर 600 into x is equal to 1280 into 15. Here we must want to find out the value of x, so we can write here x is equal to 1280 into 15 and that 600 it goes in division, so we can write here 1280 into 15 divided by 600. 1280 into 15 is equal to, that is our answer is 1920 divided by 60. That 0 get cancelled. Then 192 divided by 6, it means our answer is 32. Our answer is 32. So we can write here 32 bunches of feed can be bought for 1280 rupees. 32 bunches of feed can be bought for 1280 rupees. Okay, then our last question number 6. Jhelum and Atharva invested 4200 and 5600 rupees respectively and started a business. They made a profit of 3500 rupees. How should it be shared? ओके, तर या ठिकाणी जे काही क्वेश्चन दिलेला आहे तो व्यवस्थित पद्धतीने समजून घ्यायचं आहे. म्हणजेच काय दिलेलं आहे आणि काय शोधायचं आहे. ओके, काय काय सांगितलेलं आहे पहा. गिवन झेलम्स इन्व्हेस्टमेंट. ओके, झेलम्स इन्व्हेस्टमेंट इज इक्वल टू 4200 rupees and others investment is equal to 5600 rupees and total profit is also given, that is 3500 rupees. तर आपल्याला जे माहिती दिलेली आहे ती आपण सुरुवातीला या ठिकाणी लिहिलेली आहे. यानंतर आपल्याला पहा प्रपोर्शन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी सुरुवातीला काढावं लागणार आहे. तर या ठिकाणी जे काही प्रपोर्शन आपण काढणार आहोत इन्व्हेस्टमेंटचं, तर स्टार्टिंगला झेलम्स इन्व्हेस्टमेंट इज टू अथर्स इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे. दॅट इज मीन्स 4200 इज टू 5600. ओके, याचं स्टार्टिंगला आपल्याला प्रपोर्शन या ठिकाणी काढायचं आहे. तर हे ज्यावेळेस आपण प्रपोर्शन काढू त्यावेळेस
यांना आपण आपलं प्रपोर्शन येणार आहे 3:4. काय येणार आहे? 3:4 बाय डिवायडिंग 1400. By dividing 1400. Suppose we can write here profit of Xylem is equal to 3p and profit of Atharva is equal to 4p. Then according to the rule, total profit is equal to 3500 rupees. It means that we can write here 3p plus 4p is equal to 3500. Then let us see, 3p plus 4p is equal to 7p. 3p plus 4p is equal to 7p and 7p is equal to 3500. And here we must want to find out the value of p. Okay, then p is equal to 3500 divided by 7, and 3500 divided by 7 is equal to 500 rupees. It means that the value of p is equal to 500 rupees. And here we must want to find out the profit of Xylem. तर या ठिकाणी प्रॉफिट ऑफ झेलम किती दिलेलं होतं पहा? 3p. ओके, अँड द व्हॅल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 500. So we can put the value, that is 3 into 500 is equal to 1500 rupees. It means that is the profit of Xylem, that is 1500 rupees. And profit of Atharva is equal to 4p. So we can write here 4 into 500, that is the value of p. 500 is the value of p. So 4 into 500 is equal to 2000 rupees, is equal to 2000 rupees. That is the profit of Xylem and profit of Atharva respectively. ओके, तर अशा पद्धतीनं हा जो आपला मॅथचा जो पेपर होता इयत्ता 7वीचा, तो कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचा ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. तर आता याच पेपरमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की विद्यार्थ्यांना नेमकं कशा पद्धतीचे मार्क्स या ठिकाणी मिळालेले आहेत व कोणत्या विद्यार्थ्यांनी थोडासा चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते आपण या ठिकाणी पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर यामध्ये पहा, पहिला जो विद्यार्थी आहे तो म्हणजे शैलेश शिंदे. तर या विद्यार्थ्यांनी पेपर पहा कशा पद्धतीने सोडवलेला आहे, चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व या विद्यार्थ्यास या परीक्षेमध्ये 15 पैकी 15 गुण या ठिकाणी मिळालेले आहेत. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो कशा पद्धतीच्या छोट्या छोट्या मिस्टेक ज्या या ठिकाणी झालेल्या आहेत त्या मिस्टेक सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय. ओके, तर अशा पद्धतीने शैलेशने हा पेपर या ठिकाणी सोडवलेला आहे. अतिशय छान पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. थोडीफार खडाखोड या ठिकाणी झालेली आहे आणि आपण या ठिकाणी फक्त एक पाहण्याचा प्रयत्न करत आहोत की पेपर कशा पद्धतीने सोडवला पाहिजे आणि कसा सोडवलेला आहे हे सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. यानंतर पहा, अस्मिता उबाळे या विद्यार्थिनी सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या विद्यार्थिनी 14 गुण मिळालेले आहेत, तरी सुद्धा या विद्यार्थिनीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. नक्कीच हा पेपर आपणाला या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने कशा पद्धतीने सोडवलेला आहे हे निश्चितपणे आवडत असणार आहे की एक आदर्श पेपर कसा असावा हे आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. त्याच पद्धतीने पहा, कुमारी विजयालक्ष्मी पवळे याही विद्यार्थिनीला या परीक्षेमध्ये 14 गुण मिळालेले आहेत. तर याही विद्यार्थिनीने अतिशय चांगला सोडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. थोडीफार मिस्टेक्स या ठिकाणी झालेल्या आहेत, परंतु निश्चितपणे विद्यार्थ्यांनी पुढील जे काही आपली द्वितीय सत्राची जी काही एक्झाम असणार आहे त्याच्यामध्ये या मिस्टेक्स टाळायच्या आहेत. खडाखोड अजिबात करायची नाही. तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न या विद्यार्थ्यांनी केलेला आहे. त्याच पद्धतीने पहा, भंडे श्वेता याही विद्यार्थिनीला 13 गुण मिळालेले आहेत, परंतु चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न या विद्यार्थिनीने
केलेला आहे. आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय. यानंतर चांबर्गे कृष्णा या विद्यार्थ्यास 15 पैकी 15 गुण मिळालेले आहेत. तर याही विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं सोडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. नक्कीच आपणाला हा व्हिडिओ आवडलेला असणार आहे आणि नक्कीच या व्हिडिओला आपण लाईकसुद्धा करायचं आहे. या विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करायचं आहे आणि आपण सुद्धा या ठिकाणी पुढील परीक्षेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. यानंतर पहा प्रसाद जाधव या विद्यार्थ्याचा पेपर आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. या विद्यार्थ्याला सुद्धा 15 पैकी 15 गुण मिळालेले आहेत. अक्षर थोडंसं या ठिकाणी हँडरायटिंग थोडीशी सुधारली पाहिजे, परंतु पेपर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं याही विद्यार्थ्याने सोडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. त्याच पद्धतीने पहा आदित्य सूर्यवंशी याही विद्यार्थ्याला 15 पैकी 15 गुण या ठिकाणी मिळालेले आहेत. तर याही विद्यार्थ्याने त्याने अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न या परीक्षेमध्ये केलेला आहे. व सर्वात खूप सुंदर असा पेपर या ठिकाणी पहा गिरबणे भक्ती या विद्यार्थिनीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने आत्तापर्यंत जे पेपर पाहिलेले आहेत त्यापैकी अतिशय उत्कृष्ट पेपर म्हणायला हरकत नाही. तर या विद्यार्थिनीने पहा अतिशय सिस्टमॅटिक अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा पेपर या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. व अशाच पद्धतीने पुढे सुद्धा या विद्यार्थिनीने अशाच पद्धतीने पेपर सोडवावा व पुढील परीक्षेमध्ये अशाच पद्धतीचे पैकीच्या पैकी गुण मिळावेत हीच या ठिकाणी आपण सदिच्छा व्यक्त करूया. तर पहा अतिशय चांगल्या पद्धतीने पेपर सोडवलेला आहे. कुठेही खडाखोड न करण्याचा प्रयत्न या विद्यार्थिनीने केलेला आहे. खूप उत्कृष्ट पद्धतीने पेपर सोडवलेला आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय. अक्षर सुद्धा या ठिकाणी खूप सुंदर या ठिकाणी काढलेला आहे. तर निश्चितपणे आपणाला हा जो व्हिडिओ आहे तो निश्चितपणे आवडलेला असणार आहे. अशाच पद्धतीचे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपण या व्हिडिओला लाईक करा व त्याच पद्धतीने या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करा व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.